जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण मानक मो चैनल को स्वागत। दीपावली अनेक अनेक शुभकामना सहित आज वीडियो को आरंभ करवा। यही वीडियो रे आमे जानिबा दीपावली की नहीं जो द्वंद्व उपजी ताहा 20 तारिख रे पालन करा जिवो ना 21 तारिख रे पालन करा जिवो। ये जो द्वंद्व उपजी ताहार समाधान केउठी रहिछि, काहेकि एपरि द्वंद्व बारंबार उपजी समस्त पर्व को जेपर कि राखी बंधन, कुमार पूर्णिमा एवं आमर चंद्र ग्रहण ये समस्त नहीं जो द्वंद्व उपजुची कहीं द्वंद्व बारंबार उपजुची यार समाधान बाट केउठी कौन पाई एपरि द्वंद्व उपजुची। बर्तमान दीपावली पर्व 20 तारिख रे पालन करा जिवो ना 21 तारिख रे पालन करा जिवो यहाँ मध्य एक द्वंद्व उपजुची। तेणु मुक्ति मंडप पंडित महासभा द्वारा अनुमोदित बा सेमानक निर्देश अनुसार यहाँ को 20 तारिख रे करिवा पाई निर्देश दिया जाइछि। 20 तारिख रे करिले एही पर्व को शास्त्र सम्मत एवं यहाँ को यदि 21 तारिख रे करा जाए ताले शास्त्र विरोधी। तेणु मुक्ति मंडप पंडित मानक द्वारा जो निर्देश दिया जाइछि यहाँ को 20 तारिख रे करा जाऊ एवं एपरि द्वंद्व उपजुछि किछि निर्भुल गणना बा भूल गणना लगी एपरि द्वंद्व उपजी जहाँकि केतक पांजिकार तांको पांजिरे 21 तारिख रे एही पर्व को पालन करिया पई निर्देश दैछन। तेणु सठिक गणना बा भूल गणना पाई एपरि द्वंद्व उपजी। तेणु जहाँ ठीक बा आमर जगन्नाथ मंदिर रे जेउ दिन दीपावली पर्व पालन करा जाउछि मुक्ति मंडप सभा र पंडित मानक द्वारा दिया जाइथिबा निर्देश को आमे अनुकरण करबा एवं सी अक्टोबर 20 तारिख दिन दीपावली पर्व को आमे पालन करबा। दर्शक बंधु आमे दीपावली रो पर्व बा आलोकर पर्व बा पया श्राद्ध बा बड़ बड़िया डाक या को आमे अक्टोबर मास 20 तारिख रे पालन करबा। आसंतु जानिबा पांजी रे कोन देछि कोहिनूर प्रेस पंजिका पांजी रे कौन लिखा अछि चलन देखिबा। दर्शक बंधु दीपावली बा पया श्राद्ध और श्यामाकाली पूजा कोहिनूर प्रेस पंजिका रे देछि अक्टोबर 20 तारिख सोमवार दिन अनुष्ठित हेबो। किंतु विभिन्न पांजी बा पांजिकार मानकर मतभेद लगी विभिन्न पांजी रे विभिन्न प्रकार रहिछि जे कि के 21 तारिख रे पालन करिया को कुआ जाइछि तो केउठी 20 तारिख रे पालन करिया को दिया जाइछि। किंतु यही जो द्वंद्वर समाधान करने को जाई मुक्ति मंडप पंडित महासभा से माने यही दीपावली को 20 तारिख सोमवार दिन पालन करने कहा जाए शास्त्र सम्मत एवं 21 तारिख रे पालन कले यह को शास्त्र विरोधी हेबो बोली सेमानक द्वारा कहा जाए। तेणु से परी दीपावली की आमे 20 तारिख दिन जेहेतु अमावास्या 3:39 आरंभ हो जाउची 20 तारिख दिन एवं सारा राति एवं संध्या बेले रहुची अमावास्या जहाँकि पया श्राद्ध बा दीपावली रात्रि पूजा जेहेतु यह रात्रि रे रहुची 3:39 ठार आरंभ होउची अमावास्या। तेणु सेही दिन आमर अमावास्या श्राद्ध एवं पया श्राद्ध डका जीव एवं काउरिया जाड़ी पितृपुरुषों को जहाँके कहते पिंपी डाक बा आमर पया श्राद्ध प्रदान करा जीव। पितृपुरुष मानकु अपर पक्ष रे जो माने श्राद्ध देई नथिबे से माने मध्य एही दिन श्राद्ध देई परिबे एवं तांकर पया श्राद्ध जहाँकि काउरिया काठी जाड़ी पितृपुरुष मानकु डका जाय थाए ताहा मध्य एही 20 तारिख सोमवार दिन अनुष्ठित हेबो। जो माने अपर पक्ष रे एही श्राद्ध देई नाहंती से माने मध्य एही 20 तारिख रे सेमानकर महालया विधि रे श्राद्ध करि परिबे एवं पया श्राद्ध बा बड़ बड़िया डाक से दिन मध्य अनुष्ठित हेबो एवं काउरिया जाली बड़ बड़िया डाक आपण माने करि परिबे। सेहीपरि आउ 2टी पर्व रहुछि जेपरिक धनतेरस एवं जमदीप दान नरक चतुर्दशी।
ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରବିବାର ଦିନ ଯେହେତୁ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଯୁକ୍ତ ଚତୁର୍ଦଶୀ ରହୁଛି, ତ୍ରୟୋଦଶୀରେ ଧନ୍ତରାସ ବା ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଦଶୀରେ ନରକ ଚତୁର୍ଦଶୀ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯମ ଦୀପ ଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଧନ୍ତରାସ, ଯମ ଦୀପ ଦାନ, ନରକ ଚତୁର୍ଦଶୀ ଆମର 19 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବସ୍ତୁ ବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଘରକୁ କିଣିକିରି ଆଣିପାରିବେ, ଯାହାକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବସାଇ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବସାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆମର ଲଡୁ ହଉ କିମ୍ବା ଫଳମୂଳ ହଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ବାକି ଧୂପ ଦୀପ ଚନ୍ଦନ ତାଙ୍କୁ ବସେଇବା, କଳସ ବସେଇବା, ଏହି ସବୁ ବିଧି ସମାନ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ ସେ ଭୋଗ ହଉଛି ଯେପରିକି ବେଲପତ୍ର, ତୁଳସା ପତ୍ର, ଆଲୋବେରା ପତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ପତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କିଛି ଚେରମୂଳିକି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଅଳିଚ, ଗୁଜୁରାତି, ଗୋଲମରିଚ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସବୁ ଆମର ବନ୍ୟଜାତ ହେଉ ବା ଚେରମୂଳି ହେଉ ବା ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ହଉ, ଏହାକୁ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ସେପରି ନରକ ଚତୁର୍ଦଶୀ ସେଇଦିନ ପାଳନ କରିକି ଦୀପଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯମ ଦୀପଦାନ ମଧ୍ୟ ସେଇଦିନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯମ ଦୀପଦାନ କରିଲେ ବହୁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଭୟ ରହିଥାଏ ତାହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସେହିପରି ଧନତେରସ ଦିନ କଣ କଣ ଆପଣ କିଣିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ବା ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଯାହା ସୁହାଉଥିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ, ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଘରକୁ ଆଣି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଯେପରିକି କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ଏହି ଦିନ ଝାଡୁ ଏବଂ ପହଁରା ଏବଂ ସେପରି ସଫା କରିବା ଜିନିଷ ସବୁ କିଣିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଘରକୁ କିଛି ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣିପାରିବେ, ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ନୂତନ ଜିନିଷ କିଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଧନତେରସ ଦିନ କିଛି ଜିନିଷ କିଣି ଧନତେରସ ଦିନ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଏବଂ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏଥର ଜାଣିବା ଦୀପାବଳିର ପର୍ବ କିପରି ପାଳନ କରିବେ। 20 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ 3:39 ଠାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ରାତ୍ରି ପୂଜା, ଦୀପାବଳି ପୂଜା ହେଉଛି ଆମର ରାତ୍ରି ପୂଜା। ତେଣୁ 3:39 ଠାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଥିବାରୁ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆମର ବଡ ବଡିଆ ଡାକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଘର ବାହାର ଚାରିଆଡେ ସଜ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ଯେପରିକି ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ଠାରେ ହୋଇଥାଏ, ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ହୋଇଥାଏ, ବଡ ବଡିଆଙ୍କ ପାଖରେ ହୋଇଥାଏ ବା ଐଶାନ୍ୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିଛି ଠାକୁର ଘରେ ଦୀପ ଦାନ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଘରର ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବାହାରେ ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଛାତ ଉପରେ ସବୁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆଲୋକ ବା ଲିଚୁ ଲାଇଟରେ ସଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଏବଂ ଗଣପର୍ବ, ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ସେଦିନ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୀପାବଳି ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାଣ ଆଦି ମାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଣ ଏଇ ଯୋଉ ଫଟକା ଏଥିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏହା ବେଳେ ବେଳେ ବିପଦ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବାଣ ମାରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋକରେ ସଜାନ୍ତୁ, ଦୀପ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତେଣୁ ଦୀପାବଳି ଦିନରେ ଯେଉଁ ପିତୃ ଲୋକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୀପାବଳି ଦିନ ବା ଏହା ଆଲୋକର ଉତ୍ସବ ଦିନରେ ସେମାନେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଲୋକକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଦିନ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି। ନିଜ ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦଉଛନ୍ତି ବା ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ
ଏହି ଦୀପାବଳି ଦିନରେ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଅପର ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିନଥାନ୍ତି ଏଇ ଦିନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଡାକା ବୋଲି ଏହି ପର୍ବକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏଇଥିରେ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଅନ୍ଧାରରେ ସେମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଅପର ପକ୍ଷରେ ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଏତେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରଠା ପୁରପଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାହା ଆଲୋକର ବାଟର ବା ଆଲୋକରେ ସେମାନେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଲୋକକୁ ପିତୃପୁରୁଷ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ଭାବରେ ମନା ଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି କୁହାଯାଏ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଲୋକକୁ ପିତୃଲୋକକୁ ସେମାନେ ଗମନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଥିଲା ଯେ ଦୀପାବଳି ଆମେ କେଉଁ ଦିନ ପାଳିବା ତାହା ଆମେ 20 ତାରିଖରେ ପାଳିବା ଏବଂ 21 ତାରିଖରେ ଯଦି ପାଳିବା ଏହା ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ହବ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତାହାକୁ ଆମେ 20 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରିବା। ତେଣୁ 20 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଠାରୁ ଆପଣ ପିତୃ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳି ପିତୃ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡକା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ କେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ବା ଦୀପ ପ୍ରଦାନ କରି ପିତୃ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଦିନ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଏଇଠାରେ ମୁଁ ରଖୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।